खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं इस गल की माफ़ी भी मंगदा कि तकरीबन दिते हुए समय तो अद्धा घंटा लेट है। अज पहला मेरा प्रोग्राम सीगे जलंधर दे, एक दो प्रोग्राम विच एडिशनल हो गए जिस कारण लेट हो गया। मैं तुहाडे सारिआं तो माफ़ी मंगदा इस गल की। कोशिश करदा मैं कि समय ते पहुंचा जाए, बट कई बारी अनअवॉइडेबल हो जांदियां कुछ चीज़ां। अज जिथे पहला दौरा सी जलंधर दा असीं रखिया, उत्थे एक बड़ा एक अहम इशू भी आया है पिछले दिनी, जिहदे नाल एक बड़े वड्डे कई सवाल खड़े हुंदे है। उस इशू नूं लैके, उस मुद्दे नूं लैके अज तुहाडे सामने असीं कई चीज़ां रखणियां चाहुंदे सी, इस करके तुहानूं सारिआं नूं अज तकलीफ दित्ती। एक दसंबर के महीने पिछले साल तुहानूं सारिआं नूं पता है, इत्थे कांग्रेस का एक लीडर है सुक्खा लाली, बड़ा करीबी रिश्तेदार है सुखी रंधावे का। शायद सुक्खा लाली दे भरा नूं सुखी रंधावे की सिस्टर मैरिड है। सो ओदी एक खबर लगी सी कि ईडी ने जांच शुरू की। एक मिनट मैं पढ़ दें जी। अमरीका शुरू हुई ईडी की जांच, जलंधर पुजी। सो ईडी ने रेड्स भी मारियां, छापे भी मारे इन्हां दे घरां ते। ईडी कोले इन्फॉर्मेशन सी कि पंजाब चों मनी लॉन्डर होके ब्लैक मनी इलीगली अमरीका दे विच इन्वेस्ट किया जा रहा सी। सो ओहदे तीन चेहरे सामने आए। सुक्खा लाली का नाम बड़ी प्रोमिनेंटली आया, एक हिम्मत सिंह है ते एक भिंदा बिल्डर, ये तीन जाणियां दा नाम विच आया। जिस वेले ये रेडां हुईयां, सो आ भी खबरां लगियां, जिला कांग्रेस देहाती का उस वेले प्रधान सी ते जिला कांग्रेस देहाती के प्रधान के घर ईडी की रेड पई। स्टेटमेंट इन्हां ने दित्ती सी एक कि ईडी की जांच ते मैनू अते मेरे परिवार नूं पूरा भरोसा, सुक्खा लाली अधिकारियों की निरपक्ष जांच, दुध का दुध ते पानी का पानी सारिआं दे सामने आ जाएगा। आ स्टेटमेंट सुक्खा लाली की उस वेले दी है जिहड़ी उन्होंने मीडिया नूं दित्ती। हुण उस तो बाद की होया कि ये गिरोह दे जिहड़े तिन्ने बंदे सी, जदों ईडी इन्वेस्टिगेट करन लगी ते परसों तुहानूं सारिआं नूं पता है कि सुक्खा लाली दी जिहड़ी कोठी है रामा मंडी चौंक दे नेड़े, वड़िंग पिंड का कोई रकबा, उत्थे दी कोठी है, उहनूं ईडी ने अटैच कर लिया, कब्जे विच ले लिया। सो पैड़ा हौली हौली वधदियां गईयां, ट्रेल वधदी जा रही है ते सुक्खा लाली बेसिकली वड्डी गल है कि सुक्खा लाली है कौन? हू इज सुक्खा लाली? सुक्खा लाली जिवें मैं पहला दस्सिया सुखी रंधावे दा बहुत ही करीबी रिश्तेदार, ते मैं अज बड़ी क्लीयरली बड़ी जिम्मेवारी नाल कह के जा रहा कि सुखी रंधावे दा फ्रंटमैन, जिहड़ा सुखी रंधावे दी सारी काली कमाई, चाहे वो तुसी सारिआं ने पिछले समय च अखबारां च, टीवी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया च देखिआ है, जिस तरह जग्गू भगवानपुरे दीआं वीडियोज़ जेल दे विचों जारी हुंदियां रहीआं, ते जिस तरह पंजाब पुलिस की आपदी रिपोर्ट है, कोई साडी रिपोर्ट नहीं, कि जग्गू भगवानपुरे दा जिहड़ा क्राइम दा नैक्सस है वो जेल च रहिंदे होए किवें वधिआ। हाउ हैज़ इट फ्लरिश्ड एंड हाउ हैज़ इट ग्रोन वाइल ही वॉज इन जेल? सुभावक है जेल मिनिस्टर की सरप्रस्ती सी, जेल मिनिस्टर के हल्के का सी, ਇਹਦੀ माता जेल मिनिस्टर के हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਾ ਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਰੈਕਟ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰੀਅਸ ਇਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਆ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਜਾਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਕੈਮ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਗਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੰਟਮੈਨ, ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 2007 'ਚ। 2007 ਤੋਂ 2012 ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤੇ 2012 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਫਟਰ ਅ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਨਵਿਕਟਡ ਫॉर ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ, ਧਨ ਕਾਲਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਪਦੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਕੀ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਇੰਪੈਡੀਮੈਂਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ। ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, BSF ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਤਾਈਂ ਈਡੀ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। What I am saying is कि सुखा लाली is just the front man. सुखा लाली चेहरा है, फसाड है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਕੈਮ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ, ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ। ਚਾਹੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇ, all this black money ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀ? See, we have our sources, right? Proof, ਜੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਈਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਇਫ देयर वाज नथिंग, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। Another thing I want to tell you, you check ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ's known sources of income. ਕੀ ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਦੇ known sources of income ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ? That's what I'm saying. ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੈ। It's not his friend's property, it's his relative's property. That is what I'm saying. ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ's money. ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਈਡੀ ਰੇਡਡ ਹਿਮ, ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਜਾਖੜ's car. A lot of press people asked ਜਾਖੜ, yes, so ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, and ਜਾਖੜ was very wishy-washy as if ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। So this is the level of patronization that is going on. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਫੇਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਈਡੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਜੀ। ਜੋ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵਿਹਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਈਡੀ would not have gone in for that action. So why doesn't the government cooperate with ED? ED is on record saying ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਅੰਡਰ ਫਿਮ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਾ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਡ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਂਟ ਅਬਰੋਡ। ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਲਾਲੀ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ? ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, he belongs this ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ? ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ
ਵਿਡਿੰਗ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਵਿਡਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਡਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਲੈਸਨ ਹੀ ਵਿਲ ਕਮ ਅਨਦਰ ਡੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ। ਹਜੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਅਟੈਕਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। 10 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਘਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ। हालांकि उन्हें पोस्ट डिलीट कर दी है ते माफी भी मांग ली है। इस पोस्ट पर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? बीजेपी ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਨ ਹੂ ਚੇਂਜਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਾਪੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਹਿਮ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫॉर ਹਿਸ ਵਰਡਸ? ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਫਸਾਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਤਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪੋਰਲ ਸੀਟ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਸੀ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।